उपस्थिति दे विच चेयरां उत्ते बैठे हुए परमेश्वर की हजूरी दे विच सज्जे खब्बे हर जगह उत्ते विराजमान प्रभु की प्यारी संगत पवित्र कौम परमेश्वर के बहुत ही आदर दे योग खुदा दे लोग सब नूं जय मसीह दी। अज जदों मेरे रब की गल तुहाडे कन्नां दे विच हो के तुहाडे अंदर जावे ते अज तुहाडा अंदरला सब कुछ बदल जावे यसू मसीह दे नाम विच। आमीन। जिद्दां एक बर्तन जिहड़ा कुछ पाउण करके उहदा रूप जिहड़ा बदल गया पर जो फिर तो वॉश किया जाता धोता जाता फिर तो रूप फिर तो वधिया हो जाता। अज तो प्रभु का कलाम तुहाडे अंदर जावे तो मैं चाहना प्रभु दे अगे बेनती करदा कि अज मेरा रब तुहानू अपना रूप दे देवे यसू मसीह दे नाम विच। आमीन हालेलुया। ज्ञान ज्ञान जिन्हों इलम भी कहते हैं। इलम 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 का मतलब ज्ञान या ज्ञान इलम ज्ञान नूं कहते हैं। अज इलम का होना जरूरी आ ज्ञान का होना जरूरी आ शिक्षा का होना जरूरी आ। मसीह शिक्षित होने बहुत जरूरी आ। जिहड़े मसीही आ ना उन्होंने शिक्षित अवेयर शिक्षित होना बड़ा जरूरी आ। और अज असीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण गल नूं यसू मसीह के नाम में सीखना आ समझना आ कुछ मिनटां सकेंटां ते चंद पलां दे लई। मैं चाहुंदा कि तुसीं ऐ ना बड़ी गंभीरता दे नाल परमेश्वर की गल सुननी आ। अज तीन तरह की जिहड़ी शिक्षा आ तीन तरह की शिक्षा तीन तरह का ज्ञान कह लो तीन तरह की शिक्षा कह लो एक व्यक्ति नूं एक विश्वासी नूं होनी जरूरी आ। आमीन। किन्ने तरह की बोलो तीन तरह की। पहली शिक्षा आ परमेश्वर की आ बोलो परमेश्वर। पहला ज्ञान तुहानूं होना चाहिए पहला इलम तुहानूं होना चाहिए कि मेरा रब की आ। आमीन। मेरा जिहदी मैं पूजा करदा जिहनूं मैं मनदा जिहदे मैं पिछे चलदा जिहदे अगे झुकदा वो है की आ उहदी हस्ती शक्ति की आ ये तुहानूं पता होना बहुत जरूरी आ। आमीन। ते जिन्हों पता आ मेरा रब की करने की कुवत रखदा वो फिर लड़खड़ाउंदा नहीं। आमीन। वो फिर लड़खड़ाउंदा वो फिर शदरक मिशर अब्दनगो वांगू कहंदा मूर्ति अग्गा नहीं झुकांगे क्योंकि सानू पता साडा यहोवा जिंदा परमेश्वर आ। क्यों कहा क्यों अणख्या इन्नी क्यों भट्ठी वल तुरी जांदे आ क्योंकि पता आ कि रब भट्ठी चों कड्ढण दी ताकत रखदा आ। आमीन। इलम हैगा उन्हां नूं इलम अज सानू भी ज्ञान होना चाहिए कि साडा रब। दूजा ज्ञान पहला ज्ञान है कि परमेश्वर का ज्ञान भी रब की आ इहदा पता होना चाहिए एक विश्वासी नूं। दूजी गल शैतान की आ। दूजी गल केड़ी जी बोलो दूजी गल केड़ी शैतान है की आ उहदी हस्ती उहदी शक्ति की आ एक विश्वासी नूं पता होनी चाहिए आ। आमीन। एक विश्वासी नूं पता होना चाहिए भी है की आ ये चीज़ की है कितनी क पावर आ। जिन्हां नूं नहीं ना पता वो फिर शब्द यूज करते आ साडे घर तो बहुत वड्डी फलाने के घर बहुत वड्डी चीज़ आ इदां यूज करते शब्द बहुत वड्डी यीशु तो भी वड्डी आ। हालेलुया। तुहाडा एक मूँह चों निकले हुए शब्द यीशु मसीह के नाम चों वड्डी चीज़ नूं इन्नी क कर दूगा। आमीन। ये सच्चाई आ बाइबल दी। गोलियत किड्डा सीगा हाँ जी कलाम कहंदा बड़ा जबरदस्त बड़ा वड्डा दैत सी जड़ा जबरदस्त। दाऊद की सीगा बालक सी बालक ते जित के दी होई एवं ना अपने आप छोटा छोटा कही जाओ कि नहीं है ही कुछ नहीं उन्होंने कुछ चीज़ां भावें जिद्दां दियां मर्जी वड्डियां वड्डियां होण मेरा यहोवा मेरे नाल है। आमीन हालेलुया। जे पहला ही कहता भी अच्छा जी बहुत वड्डा फिर तो पास्टर जी नूं लियाउणा पैना साडे तो गल बननी ते शैतान ने कहना ये तो डर गए डरो ना मेरे भैन भराओ। कलाम कहता तुहानूं मैं डरदा आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ आत्मा दिता है। आमीन। पहला ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान दूजा ज्ञान शैतान का ज्ञान तीसरा ज्ञान जिहड़ा बड़ा महत्वपूर्ण अपना। आमीन। किहदा ज्ञान जी वो मैं की हाँ। हालेलुया। अपने आप ते हाथ रख के बोलो मैं की हाँ। एक सवाल करो अपने आप मैं की हाँ। आमीन। ये तीन तरह का ज्ञान है एक विश्वासी नूं मैं तो चाहना भी बहुत जरूरी आ बहुत ज़्यादा जरूरी। बाइबल सारी होनी चाहिए आ पर यह तीन गल्लां दा पता होना चाहिए कि मेरा रब की आ। दूजी गल का पता होना चाहिए शैतान की चीज़ आ वो ते तीजी गल पता होना चाहिए कि मैं है की हाँ मेरा मैं कौन आ। इस करके आपां बहुत समय में तीन गल्लां खोलांगे पर अज एक ही गल के उत्ते आपां विचार करना वो हैगी तीसरी। आमीन। तीसरी कि मैं कौन आ। आमीन। मैं इस करके तुहानूं तो सारिआं नूं पता तुसीं की आ पर अज मेरा बाइबल प्रभु का वचन मेरी बाइबल प्रभु का कलाम प्रभु की आवाज़ तुहानूं दसूगी विश्वासियो तुसीं की आ। आमीन। ते अज दा कलाम सुनने तो बाद तुसीं कलाम ना भर के इस कलाम के उत्ते चलण का फैसला लेना कि किन्ने साल हो गए मैनूं मेरी हस्ती नहीं पता सी पर अज मेरे वचन ने मेरियां अखां खोल अज कलाम ने मेरियां अखां खोल
ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। आओ समा ना लेंदे हो ज़्यादा आप प्रभु की पवित्र वचन नूं खोलांगे। असीं यूहन्ना दी अंजील ओदा जदों असीं पहला अध्याय खोलते हैं, यूहन्ना दी अंजील ओदा पहला अध्याय ओदा 12 वचन उच्ची आवाज़ ना पढ़ांगे। यूहन्ना गॉस्पल ऑफ जॉन यूहन्ना दी अंजील चैप्टर फर्स्ट पहला चैप्टर ओदा 12 वर्स 12 नंबर पंक्ति असीं पढ़ांगे। की लिखिया? पर जिन्होंने ने उसनू कबूल किया उसने उन्होंने परमेश्वर के पुत्र होने का हक दिता, अर्थात जिन्होंने ने उसके नाम उत्ते निश्चा की। हाँ, इत्थे लिखिया जिन्नियां ने उसनू की कीता, बोलो कबूल किया। जिन्नियां ने उसनू की कीता, जिन्नियां ने उसनू की कीता। केदी गल हो रही? सारे बोलो केदी गल हो रही? भाईओ केदी गल हो रही? हाँ जी, पिछे बैठे भाई केदी गल हो रही जी? प्रभु यीशु दी। लिखिया कि जिन्नियां ने उसनू कबूल किया परमेश्वर ने उन्हां नू अपनी संतान होने का हक, आमीन, कादा हक दिता जी? हाँ जी, अपनी संतान। केदी संतान? हाँ जी, सारे बोलो केदी संतान? प्रभु कौन संतान? हाँ जी, जिन्हें ने विश्वास कर लिया। आमीन, हालेलुया। केदी संतान? केदी जी? सारे नहीं बोलते केदी संतान? प्रभु यीशु मसीह दी। प्रभु यीशु कौन है? हालेलुया। दुनिया दा मालक ते सृष्टि करता यीशु मसीह दे नाम च, जिहदे अधीन सारियां शक्तियां आ, जेड़ा सारियां शक्तियां उत्ते इख्तियार रखदा, ओदी संतान, ओदी संतान। छोटी जी गल लगदी मैनू तां, तुहानू छोटी जी लगदी गल? हाँ जी, हाँ जी। जदों ना किते कोई कार्रवाई किसी दे करनी होवे उहनू फड़दे पहला, जां उदां ही किहनू एक दुनियावी गल आ, ओह कहंदे तेरे पिता दा नाम की होए, किहदा मुंडा तू? माता दा पुछदे, हाँ जी, तेरी मदर दा की नाम आ? सीधा पुछण वाले तेरी मां दा की नाम आ? पुछदे क्यों? की पुछदे आ? तेरे पिता दा, तेरे पिता दा। ते इत्थे की लिखिया? कहना जिन्होंने ने ओहदे ते ईमान किया उन्होंने उन्होंने की कर, उन्होंने केड़ा अधिकार दिता? हाँ जी, पुत्र होने दा। हालेलुया। पुत्र ते केदे पुत्र? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, केदे? बोलो केदे? वाह, परमेश्वर दे पुत्र। छोटी जी गल आ। तुहाडे पिता दे हो सकदा 5-7 खेत होण, पर जिस पिता दी इत्थे गल कीती आ, ओदी सारी सृष्टि आ, और सारे कुछ दा करता आ, और सारियां शक्तियां उत्ते ओदे अधिकार आ, ते ओदी जित आई यसू मसीह दे नाम विच। अज मेरे भैन भराओ अपनी अखां खोल लो यीशु दे जिंदा नाम विच। अज अपने दिमाग ते पए होए पर्दे नूं चुक दो यीशु दे जिंदा नाम विच। आमीन। मेरे भैन भराओ पुत्र की आ? अज एक बंदा कहंदा मैं प्रॉफिट बनना जी, मैं नबी बनना। ओ नबी छोटा आ। हालेलुया। नबी किया? नबी छोटा आ। नबी दा मतलब पता की हुंदा? बाणी दसदी भविष्यवक्ता, प्रॉफिट। नबी नूं जो रब ने कहता जा फलाने सां च जाके गल कह दे, उन्हें तो वही गल कहनी आ। पुत्र दा मतलब की आ? पुत्र दा उलथा आ उत्तराधिकारी। पुत्र दा मतलब उत्तराधिकारी। कादा उत्तराधिकारी? जो पिता दा आ। आमीन। जो पिता दा ओ कादा? बोलो ओ केदा होना? ते परमेश्वर तां कहंदा मैं तैनूं अपने पुत्र बना लिया। कहंदा जो मेरा हुण ओ तेरा सो। आमीन। कहंदा जो मेरा हुण सारा ही तेरा यीशु मसीह दे जिंदा नाम विच। अज परमेश्वर दे पुत्र की कर रहे आ? अज परमेश्वर दे पुत्र की कर रहे? परमेश्वर दे पुत्र तां बदरूहां तो कंब रहे आ। परमेश्वर दे पुत्र तां बीमारियां तो डर रहे आ। परमेश्वर दे पुत्र तां जे किते दुष्ट आत्मा दा केस आ तां लागे नहीं जा रहे। क्यों? डाउट आ किते संतान होने ते कोई शक है जी? हाँ जी, शक तो नहीं कोई संतान होने ते। उन्हें अपना आप देता, उन्हें अपनी जान देती, उन्हें अपना लहू बहाता। क्यों? क्योंकि आज जिहड़े पुत्र सिगे एक दिन पुत्र नहीं रह सके, अज फिर तो पुत्र बन जानी यसू मसीह दे जिंदा नाम विच। आमीन। हालेलुया। बाणी दसदी आ, परमेश्वर दा वचन दसदा, एक तो दूसरा पैदा होया। हर एक दे पिता दा नाम है, मेरे पिता दा नाम है, तुहाडे पिता दा नाम है, साडी पैदाइश जिन्हां तो होई उन्हां दा नाम है। पर जदों आदम तक चल जाने आ, आदम दे सन ऑफ दा नाम की है जी? आदम दे पिता दा नाम की है? हाँ जी,
ਬੋਲੋ ਆਦਮ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਆਦਮ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਮਰਥ ਮੁੱਕਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਕਣੀ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਜਾਗੋ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਜਾਗੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਾਗੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਕਿਹਦੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਰੋਮੀਆਂ 8 ਅਧਿਆਏ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਲਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪੜੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜੋ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ। 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 14 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਨਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਸੁਣ ਲਓ, ਬਚਨ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਹਰ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਸੀਗੀ? ਬਾਹਰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਸ ਪਾਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੀੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਹਰ ਲਟਕਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸੱਚੀ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਵੀਂ, ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਵਿਗੜੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਾਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਟਕਣ ਦੀ। ਇਦਾਂ ਜਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਟਕਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਦਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਦਮ ਵਿਗੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਆਦਮ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਬੋਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਬੋਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਗਮੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਸੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤ ਇੱਕਦਮ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਸੀਹ ਉਹ ਪੱਥਰ ਆ, ਮਸੀਹ ਉਹ ਪੱਥਰ ਆ
ਜਿਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸક્ષਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਪੈਰ ਛੂਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਬਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਛੂਣਾ ਨਾ, ਪੈਰ ਇੱਕੋ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਝੁਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਪੈਰ ਛੂਣਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਝੁਕ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਪੈਰ ਛੂਣਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਕਈ ਪੈਰ ਛੂੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ 900 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ? ਮਤਲਬ 1000 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨੀਂਦ। ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਆ ਯਿਸੂ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਆ? ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਪੱਟ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਯਿਸੂ ਦਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਿਲਣ ਕਰਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦਾ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਆਮੀਨ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਦੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੋ ਕਿਹਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼, ਮੈਂ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੂਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਜਾਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਲੈਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹੀ ਉਹਦੇ, ਬੋਲੋ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਕਮਾਂਡ ਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਾਤੀ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ? ਅੱਜ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ।
ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਦੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਦੁਸ਼ਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ, ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗਾ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਯੋਹੰਨਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 4 ਵਚਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਤੋਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿਹਤੋਂ ਆ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿਹਤੋਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਿਹਤੋਂ ਆ ਜੀ? ਕਿਹਤੋਂ ਆ? ਹੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਤੋਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੁਕੀਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਵੋਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲੂਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੋਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ? बीमारी तो होंगे। हाँ जी। परमेश्वर उच्चा करूगा। क्यों? क्योंकि हुण जान लिया। आमीन। हुण की हो गया? हुण की हो गया? जब तक जानिया नहीं तब तक मार खाओगे। जान लो, पूरी रीति ना जान लो कि मैं कौन हाँ। आमीन। इत्थे मैं अपनी गल नहीं, हर व्यक्ति अपनी गल कर रहा। पता लगा कौन है जी? तुसी भाइयों पता लगा कौन है? भैनों पता लगा? हालेलुया। पता लगा कौन है? कौन है जी? परमेश्वर दी संतान। आमीन। कहता सानू ये पता लग गया कि असीं परमेश्वर दी संतान। पढ़िए दोबारा की लिखिया। हे बच्चों तुसीं तां परमेश्वर तो हो। हे बच्चों तुसीं तां परमेश्वर तो हो ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ हे ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ? ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਪਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਬਦਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਮਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਆ? ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਆ ਕਲੀਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਦੁਸ਼ਟਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੇਟੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ। ਆਮੀਨ। ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ? ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਦੁਸ਼ਟ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ? ਪੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ 19 ਵਚਨ ਪੜ ਦਵਾਂਗੇ। 5 ਦਾ 19। ਪਹਿਲਾ ਯੋਹੰਨਾ 5 ਦਾ 19। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਤੋਂ ਆ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਤੋਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਕਾਤੋਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਭਾਈਓ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਕਾਤੋਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਤੋਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੀ?
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਚਾ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਆਤਮਿਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਨ ਲਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਆਓ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਓ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਤਾਨ ਜੀ, ਭਾਈਓ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਤਾਨ, ਹੈਗੇ ਆ ਭੈਣੋ, ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਤਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਤਾਨ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਿਉਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਯਾਕੂਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਨਿਰਣੇ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਵੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹਿ, ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਕੋਈ ਅਣਖ ਅੰਦਰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤੈ ਕਰਨ ਤੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਸ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਹਦਾ? ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਮਾਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀੜ ਫਾੜ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਅੱਜ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਨ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੇ? ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਆਓ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਅਣਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਅਣਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਹੁਣ ਆ ਜਾਗ। ਹੇ ਕਲੀਸਿਆ ਹੁਣ ਜਾਗ, ਆ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹ ਕੇਵਲ ਚਮਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਓ ਨਿਰਣੇ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ? ਫਿਰ ਕਰੂੰਗੇ ਗਲਤ ਕੰਮ। ਭਾਈਓ ਕਰੂੰਗੇ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਕਰੂੰਗੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਆਓ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚਰਚ ਆਉਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਦਿਖਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ? ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਆਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਉੱਠੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।